नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां रमाशंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को एक बार फिर MSP प्रक्रिया चालू रखने का भरोसा दिता। खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा है कि नवे खेती सुधारों तहत मंडी व्यवस्था भी खत्म नहीं की जाएगी। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राजस्थान समेत कुछ होर सूबों में हाल ही में होईयां स्थानक सरकारां दीयां चोणां विच भारतीय जनता पार्टी नूं मिली वड्डी जित दर्शाउंदी है कि जनता भाजपा दे नाल है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार खेती कानूनां ते किसानां दीयां मंगां बारे खुले मन नाल विचार कर रही है अते किसानां नाल संपर्क विच है। केंद्रीय कैबिनेट वालों दूर दुराडे के इलाकों में इंटरनेट सेवावां मुहैया कराने लिए 1 करोड़ डाटा सेंटर स्थापित करने को मंजूरी। प्रधानमंत्री की अगवाई में कैबिनेट मीटिंग दौरान आत्मनिर्भर रोजगार योजना को हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज संसद भवन की नवी इमारत का नींह पत्थर रखणगे। भारत में विदेशी मिशनां के नुमाइंदियां की एक टीम वालों कोविड वैक्सीन के निर्माण में जुटी भारत बायोटैक दीयां लैबां का दौरा। NIA ने खालिस्तान रेफरेंडम नाल जुड़े मामले में 16 व्यक्तियों खिलाफ अदालत में दोष पत्र दायर किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिता है कि फसलों की खरीद लई घट्टो घट्ट समर्थन मूल्य की व्यवस्था निरंतर चालू रहेगी। खेतीबाड़ी मंत्री ने ट्वीट करदਿਆਂ किसानों को कहा कि खेती सुधारों तहत APMC मंडियां भी खत्म नहीं किया जाएगा। किसानों ਦੀਆਂ चिंतावां का जिक्र करਦਿਆਂ उन्होंने कहा कि किसी भी कारण किसान की जमीन उस तो खोया नहीं जाएगा और कोई भी खरीददार किसान की जमीन संबंधी इकरारनामे की तब्दीली नहीं कर सकेगा। खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि खेती कानूनों अधीन किसान फसल के पकन तो पहला उसका मुल निर्धारित कर सकणगे। उन्होंने कहा कि खरीददार केवल किसान नूं समय सिर फसल की कीमत अदा करनगे अते अजिहा ना करन दी सूरत विच फसल के खरीददारां नूं कानूनी प्रक्रियावां का सामना करना पवेगा। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आमदन नूं दुगना करन लई यतनशील है, जिस तहत किसान अते किसानी की भलाई लई सरकार वल्लों वक्खो-वक्ख कदम उठाए गए ने। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राजस्थान समेत कुछ होर सूबों में हाल ही में होईयां स्थानक सरकारां दीयां चोणां विच भारतीय जनता पार्टी नूं मिली वड्डी जित दर्शाउंदी है कि जनता भाजपा दे नाल है। नवी दिल्ली में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान जावड़ेकर ने कहा कि चाहे उत्तरी सूबों की गल होवे जां दखणी जां फिर उत्तर पूर्वी, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हां चोणां विच वधिया कारगुजारी विखाई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चोणां दौरान 2.5 करोड़ जनता ने वोटां पाईयां, जिन्हां विच वड्डी गिनती में किसान भी शामिल सन। उन्होंने दस्सिया कि पंचायत समतियां लई 4371 सीटां विचों भाजपा नूं 1990 ते जित हासिल हुई, जिन्हां परिषदां विच भारतीय जनता पार्टी ने वधिया प्रदर्शन करदਿਆਂ 21 विचों 14 सीटां जित्तियां, जबकि कांग्रेस नूं मात्र 5 सीटां ते जित हासिल हुई। इस तरह 222 ब्लाक समतियां विचों भाजपा ने 93 सीटां ते जित हासिल की। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद उत्थों की जनता ने भाजपा में विश्वास जताया। उन्होंने अगे कहा कि चोणां के इन्हां नतीजों तो पता लगता है कि उत्थों के किसान भी भाजपा के नाल ने अते वो खेती कानूनों का समर्थन करते हैं। राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है। 21 जिला परिषदों का चुनाव हुआ, उसमें 14 जिला परिषदों में बीजेपी को बहुमत मिला, 21 में 14, और कांग्रेस को केवल 5 जिला परिषदों में बहुमत मिला है। ब्लॉक पंचायत में 222 ब्लॉक पंचायत के चुनाव हुए, उसमें 93 अभी तक बहुमत पूरा का पूरा बीजेपी को मिला है। 2.5 करोड़ वोट। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार खेती कानूनों ते किसानों दी मंगां बारे खुले मन नाल विचार कर रही है अते किसानों नाल संपर्क विच है। उन्होंने कहा कि इस बारे जो भी फैसला होगा उस बारे समा आउण ते जानकारी दी जाएगी। उन्होंने अगे कहा कि पिछले 40 सालों तो किसानों की मंग सी कि उन्होंने APMC तो मुक्ति मिले। उन्होंने फिर भरोसा दिवाया कि नवे सुधार लागू होने तो बाद भी APMC अते MSP जारी रहेगी। और सरकार संवेदनशील है
बहुत जिम्मेवारी से और किसानों की समस्या के हल होने के दिशा में क्या किया जा सकता है ये सरकार ने देखा है और इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है, होपफुली इन द लास्ट स्टेज। तो लेट अस वेट। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ BS ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ BC ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ 11 ਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 4G ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब ये कैसे काम करेगा ये आपको हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है। ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ 1584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 22,810 ਕਰੋੜ रुपए खर्चे जाएंगे। आज जैसा भी बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। मित्रों, हम जिस मंत्रालय में हैं, सामान्यतः लोग कहते हैं कि पूरे एक साल में नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, पर हमने इस महामारी को कैसे पॉजिटिव बदला जाए इसके हिसाब से काम किया है। कोविड-19 महामारी के ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 23,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਕੋਣੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਭਵਨ ਕਲਾ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਿੱਧ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਸੁਖਾਵੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੈਠਕ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਉਚਿਤ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 20 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਸਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 37 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਜ VOTING ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 155 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 144 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ। 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 125 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ 175 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ 1412 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 914 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 1190 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਟਾਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਕਰੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀਆਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚਲੀਆਂ 2 ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਲਾ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਲਾ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਫਲਾਂ ਤੇ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭਮ ਭਾਰਤਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਵੈ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।